जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। ध्वंस यह एक बहुत भयंकर शब्द एवं प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानक मनरे यही ध्वंसर शब्द प्रत्येक मुहूर्त चालू थाए। से माने प्रत्येक दिन यारी उपरे चिंता करुथांती, भाबुथांती किंबा कोनोसी सूत्र माध्यम रे खबर पाउथांती। सेही ध्वंस हैला कोन? ये पृथ्वी केबे ध्वंस हेबो कि नाही? ये जीव जगत ध्वंस हेबे कि नाही? यह समस्तक मनरे एक बहुत बड़ प्रश्न एवं यही प्रश्न उपरे बहुत सारा उत्तर आमे माने बहुत लोक मानक मुखरु सुनुछे, सोशल मीडिया माध्यम रु मध्य जानुछे। आज आमे माने आलोचना करिबा ये पृथ्वी ध्वंस हेबो कि नाही, ये जीव जगत ध्वंस हेबो कि नाही, यह किछि परिमाण रे हेबो ना संपूर्ण भाव रे हेबो, ये विषय रे आम शास्त्र आम मानक कोन कहूछि एवं एथिरु आमे किंबा जेबे यह ध्वंस हेबार थिबो सेबे आमर जेउ उत्तरदायक माने थिबे सेमाने सेथिरु निजकु रक्षा करि पारिबे कि नाही। वीडियो की भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। ध्वंस हेबाटा अवश्यंभावी, ध्रुव सत्य भली यह सत्य। ध्वंस निश्चय हेबो, किंतु संपूर्ण ध्वंस हेबो कि किछि मात्रा रे ध्वंस हेबो से सब कथा आमे आगो को आलोचना करिबा। आम शास्त्र कहूछि पृथ्वी पृष्ठ रे चारोटी जुग होई थाए, बा एहा मध्य कहूछि यही चारोटी जुग केवल गोटिए थर होई नाही, यह बारंबार होई चलीछि। केते जुग गलानी ताहार कोनोसी सठिक हिसाब काहा पाखरे नाही। यही जुग कथा ऊपर जदि आमे माने आलोचना करूछंती ताहाले प्रत्येक जुग परे नूतन जुग आसे। सत्य जुग, त्रेता जुग, द्वापर जुग एवं कली जुग। गोटिए जुग शेष हेला परे, ध्वंस हेला परे नूतन जुगर आरंभ होई थाए। यह आमको सूचाउछि ए कली जुग मध्य दिने ना दिने शेष हेबो, ध्वंस हेबो। केते परिमाण रे हेबो, संपूर्ण भाव रे हेबो कि नाही, से सब विषय रे आगो को आलोचना करिबा। यही चारि जुग जदि आम पृथ्वी रे हेउछि ताहाले प्रत्येक जुगर एक अंत समय अछि। जदि आमे माने जुगर बयस सीमा उपरे आलोचना करिबा ताहाले आम विज्ञान कहूछि त्रेता जुगर राम सेतु 10,000 वर्ष पाखापाखी समय रे तैयारी होइतिला। वैज्ञानिक माने परीक्षा निरीक्षा करी प्रतिपादित करिसंती। एहा परे सेमाने एहा मध्य कहिसंती द्वापर जुगर महाभारत युद्ध 5,000 वर्ष पूर्वे होइतिला। जदि त्रेता जुगर राम सेतु 10,000 वर्ष, महाभारत युद्धर समय 5,000 वर्ष, सेथिरु एक स्पष्ट कथा बाहरे जे गोटिए जुगर अवधि पाखापाखी 5,000 वर्ष। सेथिपाई जेहेतु आजि ठारू द्वापर जुगरे होइथिबा महाभारत युद्ध 5,000 वर्ष होई सारिलानी, एहा कली जुगर शेष समय बोली आमे माने धरि नै पारिबा। कली जुगर समाप्तिर समय, यही जेउ ध्वंसर समय आसी थाए सेतेबेले जुग एवं जुग मध्यरे थिबा जीव जगत माने शेष सीमारे पहुंची जाई थांते। आमे माने किछि सूत्ररु सुनुछे कली जुगर बयस 4,32,000 वर्ष। कली जुगरे बयस सीमा मनुष्य मानकर 12 वर्ष होई रहिबो। ए सब तथ्य हेउछि मिथ्या। एहाकु जोर जबरदस्त भावरे आमर शास्त्र मानक मध्यरे किछि व्यक्ति विशेष माने चंचकता करी पुराई दैछन्ते। जदि त्रेता जुगर राम सेतुर बयस एवं महाभारत युद्धर बयस मध्य 5,000 वर्षर समय रहिछि ताहाले 4,32,000 वर्ष कलिजुग हेबो केमिति? असंभव कथा। सेथिपाई ए सब तथ्य उपरकू जिबा कथा नुहे। गोटिए जुग तार शेष जागारे पहुंचिबा परे नष्ट होई थाए। ताहा कला कौशल हेउ, ताहा वैज्ञानिक उद्भावन हेउ, ताहा स्वास्थ्य जनित उद्भावनर चरम सीमारे हेउ, ताहा निजर चरित्र उपरे हेउ, ये सबू जेतेबेले चरम सीमारे बा शेष सीमारे पहुंची थाए तापरे जुगर समय शेष हेबा आरंभ करि थाए। गोटिए कथा को आपण माने लक्ष्य करंतु, छोट पिला माने जेउ खसडारे खेलंती प्रथमे सेमानकु उपरकू चढ़िबाकू पड़े एवं तापरे सेमाने खसडा उपरे पहुंची सारिला परे तळकू खसी थांते। पुनर्बार उपरकू चढ़ी खसडा उपरकू जाई थांती एवं पुनर्बार तळकू आसी थांते। समय चक्र, एहाकु समय चक्र कुहा जायछि। एहा समय आयत क्षेत्र नुहे, एहा समय त्रिकोण नुहे, एहा हेउछि समय चक्र। गोटिए जागारू आरंभ होई
ତଳକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଉପରକୁ ଉଠି ସେହି ଉପର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଉପର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବଜଗତ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିବେଶ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନଗାମୀ ସ୍ତର ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଗେଇ ସାରିଲାଣି। ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ହାତରୁ ସମୟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ କଥାଟି ହେଲା ପୃଥିବୀର ତାପମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କଥା ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏହି 1.5ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାନ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଶକ୍ତି କମିବ, ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯିବ। ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି, କମ ବୃଷ୍ଟି, ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, କମ ଉତ୍ତାପ, ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ଭୋଗ କରିବା। ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ତରଳି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଆଖପାଖ ଏରିଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିବେ, ଗରମରେ ମରିବେନି। ଏହି ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗରମ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ବଢି ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ଏମାନେ ନଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଭୂମି ଆମର ବିଷାକ୍ତ, ଜଳ ଆମର ବିଷାକ୍ତ, ପବନ ଆମର ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ସବୁକୁ ଆମେମାନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ପାଇଁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିଜର ଉପଯୋଗକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ନିମ୍ନଗାମୀ ଖସଡ଼ା ଭଳି। ଯେଉଁ ଖସଡ଼ାରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେହି ଖସଡ଼ାରୁ ତଳକୁ ନ ଯାଇ ଉପରକୁ ଆସିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିହେବ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେହି ଖସଡ଼ାରେ ଖସିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ, କିଛି ପିଲା ଅଧା ଯାଏ ଖସି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଖସଡ଼ାକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଏ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଖସଡ଼ା ରୂପୀ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଆମେମାନେ ଯାଉଛେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧ୍ୱଂସ କେବେ ହେବ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡିଓ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାମାଣିକତା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନେଇ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ସବୁ କଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହା କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ଶେଷ କହିବା କଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ସମୟରେ ବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଦୟା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଆଦର ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଯଦି ବି କିଛି ଅଛି ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ। ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ସମୟରେ ହେଉ ବା ଆଗକୁ କେବେ ବି ଏହି ଧ୍ୱଂସ ସଂଘଟିତ ହେଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଦାୟଦମାନେ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ, ସୁଗୁଣ ଯୋଗୁଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।
ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।